طرح ہم نے ماہ رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی کی ہے، قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بعد رمضان کے بھی زندگی کی آخری سانس تک اسی طریقے سے ہم عمل کرتے رہیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں گے، اسے یاد کرتے رہیں گے، تو پھر یہ انعام اللہ کی بارگاہ ہی سے ملے گا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرتے رہو گے تو میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈال دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، ماہ رمضان المبارک کا برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور وہ تمام رونقیں جو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم دیکھا کرتے تھے، جن نعمتوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، جن اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرا کرتے تھے، وہ رونقیں، وہ برکتیں ماہ رمضان ہی کے ساتھ رخصت ہو چکی ہے۔ اور آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان کے مقدس اور متبرک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر جو اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتے ہیں، جو اپنی لازوال نعمتوں سے اپنے بندوں کی جھولیوں کو بھرتے ہیں، جو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، دیگر دوسرے مہینوں میں وہ رونقیں اور وہ رحمتیں اور وہ برکتیں نظر نہیں آتی۔ اور آپ حضرات نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ ہم محرم کے مہینے میں بھی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، شب برات کے موقع پر بھی اہتمام ہوتا ہے، شب معراج کے موقع پر بھی روزے کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان میں افطار کے وقت میں جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کی چادریں ڈالتے ہوئے اپنے بندوں کے دسترخوان کو وسیع فرما دیتا ہے، طرح طرح کی قسم کے
اقسام کے پھل اور میوجات جو ہم اپنے دسترخوانوں پر دیکھتے ہیں، ماہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہ نعمتیں ہمارے دسترخوانوں پر نظر نہیں آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں، وہ برکتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، دیگر مہینوں میں وہ نعمتیں اور وہ رونقیں نظر نہیں آتی۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے، اور قریب کر کر چلا گیا ہے، اور یہ ٹریننگ دے کر، یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ جس طرح تم نے ماہ رمضان میں اپنے رب کو روزہ رکھ کر راضی کیا ہے، نمازیں پڑھ کر راضی کیا ہے، عبادتیں کر کر راضی کیا ہے، قرآن کی تلاوتیں کر کر راضی کیا ہے، اگر دیگر ایام میں بھی، دیگر مہینوں میں بھی اگر اسی طرح کا عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر تم اسی طرح جس طرح ماہ رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، بعد رمضان کے بھی وہی اہتمام کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا، بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرمائے گا۔ لیکن حاضرین کرام، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک ختم ہوا اور عید کا چاند نظر آیا تو شیطان کو جس طرح آزادی مل گئی، مسلمان نے بھی سمجھ لیا کہ میں بھی آزاد ہو چکا ہوں، اب میرے اوپر سے عبادتوں کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہے، اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح و تہلیل کی عبادتیں ختم ہو گئی ہے، سجدوں میں جو لذتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، آج وہ ذمہ داری سے میں بری ہو گیا ہوں۔ اگرچہ کہ ہم زبان سے تو اقرار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اپنے عمل سے یہ ضرور بتلا رہے ہیں کہ ہم رب کو تو ماننے والے ہیں لیکن رب کی ماننے والے نہیں ہیں، رب کو تو ہم ضرور مانتے ہیں لیکن رب کے احکامات کے ہم پابند نہیں ہیں۔ گویا ہم یہ اپنے اعمال سے سارے لوگوں کو بتلا رہے ہیں، اگرچہ کہ زبان نہیں کھولی جا رہی ہے لیکن اعمال ہی سے ہم ساری عوام کو اور ساری دنیا کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان رمضان کا غلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ہم اس طریقے کے میسیجز ہم پہنچا رہے ہیں۔ ذرا اللہ والوں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طرح وہ عبادت کیا کرتے تھے، صبح شام اللہ ہی کی یاد میں رہتے، ہر گھڑی ہر لمحہ اسی پروردگار ہی کو پکارتے رہا کرتے، ہر لمحے میں ہر سیکنڈ میں اسی خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکائے ہوئے رہا کرتے تھے۔ وہ بھی اللہ کے بندے تھے اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان کی اور ہماری زندگیوں میں کیا فرق ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور انہوں نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے اور آج ہم اپنے اعمال کے ذریعے اپنے رب کو کس طرح ناراض کر رہے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حاضرین کرام، جس طرح ہم نے ماہ رمضان میں روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، قرآن کی تلاوتیں کر کر، ذکر و اذکار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کی ہے، اگر ہم ساری زندگی اسی طریقے کے اعمال کریں گے، اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف گناہوں کی بخشش عطا فرمائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے بھی ہمیں عطا فرمائے گا، ہمیں اپنی رحمتوں کی چادریں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ورنہ یاد رکھو، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کیے اور اس کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے تو پھر قرآن مجید ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا، تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا، کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، ہر ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال پوچھا جائے گا۔ اور حدیث پاک کی تشریح میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی
नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहे, अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों पर नेमतों पर शुक्राना बजा लाना चाहता है और वो सारी जिंदगी अपने आप को सजदे में रख देता है, अपने सर को सजदे में झुकाकर रखता है, तब भी वो अल्लाह तबारक व ताला की एक नेमत का भी शुक्राना अदा नहीं कर सकता, एक नेमत का भी अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मुकम्मल तौर पर शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो फिर जरा गौर करो कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कैसी कैसी नेमतें अता फरमाई। आंख भी एक नेमत है, कान भी एक नेमत है, नाक भी एक नेमत है, जुबान और मुंह भी एक नेमत है, हाथ पैर भी एक नेमत है, और ये सारी चीजें होने के बावजूद ये सारे आज़ा इंसान के काम कर रहे हैं, ये भी अल्लाह तबारक व ताला की बड़ी नेमतें हैं। और फिर सारा जिस्म होने के बावजूद अल्लाह तबारक व ताला ने सेहत के साथ रखा, ये सबसे बड़ी अल्लाह तबारक व ताला की नेमत है। जरा गौर तो करो, अगर हम हॉस्पिटल्स को जाकर देखेंगे, दवाखानों पर जाकर देखेंगे, तो कई ऐसे हजरात हैं जो बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, बेड पर पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन लगा हुआ है और वो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से उम्मीद लगाए हुए हैं, सेहत की उम्मीद में अपनी जिंदगी की घड़ियां गुजार रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व ताला का करम नहीं तो क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें सेहत के साथ रखा, अच्छी नेमतें अल्लाह तबारक व ताला हमें अता फरमा रहे हैं। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह की नेमतों पर हर लम्हा शुक्र बजा लाता रहा करे, अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करता रहे, और ये ना सोचे कि ये जो तमाम नेमतें मुझे मिल रही हैं ये मेरे अपने आमाल ही की वजह से है। नहीं नहीं, ये अल्लाह तबारक व ताला का फजल है, ये अल्लाह तबारक व ताला ही की रहमत है। अगर बंदे के साथ अल्लाह का फजल नहीं होगा, अल्लाह की रहमत नहीं होगी, तो फिर हाज़िरीन कराम ना कोई नेमत उसे मिल सकती है और ना ही वो किसी चीज के काबिल हो सकता है, और ना ही वो अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का अपने आप को हकदार बना सकता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जो पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करता था, और उसने इबादत एक दो दिन नहीं की, एक दो साल नहीं की, बल्कि 500 साल तक अल्लाह तबारक व ताला की वो पहाड़ की चोटी पर जाकर इबादत करता रहा। और अल्लाह तबारक व ताला को उसने इतना राजी कर लिया, इतना उसने अल्लाह तबारक व ताला को राजी कर लिया कि अल्लाह तबारक व ताला ने पहाड़ की चोटी पर उसके लिए पानी का भी इंतजाम फरमाया। जब भी उसे पानी की प्यास लगती तो फौरन पानी की एक नहर बहती, एक चश्मा उबलता और वो उससे अपनी प्यास को बुझा लिया करता। और जब भूख लगती तो अल्लाह तबारक व ताला ने पहाड़ की चोटी पर एक दरख्त लगा दिया जिस पर कई किस्म के, कई अक़साम के फल लगा रहते थे, कई किस्म के फल लगते थे, और जब भी उसे भूख लगती तो वो उस दरख्त से फलों को तोड़ लेता और अपनी भूख को मिटा लिया करता। इतना उसने अल्लाह तबारक व ताला को राजी फरमा लिया। और जरा गौर फरमाएं कि 500 साल तक वो अल्लाह तबारक व ताला की उस पहाड़ की चोटी पर बैठकर अल्लाह की इबादत करता रहा, और जब उसके दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया तो मलकुल मौत उसके पास आए और आकर कहने लगे कि अब तुम्हारी जिंदगी का इख्तिताम होने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें जो जिंदगी अता फरमाई है उसका वक्त मुकम्मल हो चुका है, अब तुम्हारे जिस्म से रूह को निकालना है। तो उसने मलकुल मौत के सामने दरखास्त पेश फरमाई, अर्ज करने लगा कि मुझे सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहल्लत दे दी जाए, मैं अपने रब के हुजूर में अपनी जबीन को झुकाना चाहता हूँ, अपने सर को झुकाना चाहता हूँ। जब मैं हालत सजदे में जाऊं तो तुम लोग मेरे जिस्म से रूह को निकाल लेना, मेरे जिस्म से जान को निकाल लेना। तो मलकुल मौत ने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से मैं ये इजाजत तो जरूर लेकर आया हूँ। जरा गौर तो फरमाएं कि मलकुल मौत किसी को कोई मोहल्लत नहीं देते। जब मौत का वक्त आ जाता है, जब मौत का वक्त आ जाता है तो एक लम्हे के लिए भी इंसान को मोहल्लत नहीं दी जाती। लिकुल्ली उम्मतिन अजल, कि जब वक्त आ जाता है तो फिर किसी किस्म के कोई बहाने कबूल नहीं किए जाते, कोई बातों को कबूल नहीं किया जाता। लेकिन उस इंसान ने अल्लाह तबारक व
ताला को ऐसा राजी किया कि मलकुल मौत ने 2 रकात नमाज पढ़ने की भी इजाजत अता फरमा दी। जब वो शख्स नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और अल्लाह के हुजूर में अल्लाह की इबादत करने लगा, जब हालत सजदे में गया तो उसकी दरख्वास्त के मुताबिक उसकी जान को उसके जिस्म से निकाल लिया गया, उसकी रूह को उसकी जिस्म से निकाल लिया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हालत सजदे में जब इंसान जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐ मलाइका, ये सजदे से सर बाद में उठाएगा, पहले तुम इसके तमाम गुनाहों को मिटा दो। तो मलाइका अल्लाह के हुक्म से उस इंसान के सारे गुनाहों को मिटा देते हैं। तो सजदा अल्लाह तबारक व तआला की इतनी अजीम नेमत है। ये इंसान खुदा की नाफरमानी करता है, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करता है, अल्लाह की नाराजगी वाले काम करता है, लेकिन जब यही गुनाहगार बंदा सजदे में जाता है और सजदे में जाकर अपने रब को कहता है कि सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, ये मौला तू ही सबसे बड़ा है, मौला तू ही सबसे आला है, तो अल्लाह की दरियाए रहमत में जोश पैदा होता है और अल्लाह तबारक व तआला मलाइका से फरमाते हैं कि ऐ मलाइका, ये सजदे से सर बाद में उठाएगा, पहले तुम इसके सारे गुनाहों को मिटा दो। तो अल्लाह के हुक्म से मलाइका उस बंदे के सारे गुनाहों को मिटा देते हैं। तो सजदा ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, और जिसको ये नेमत मिल जाए, अगर वो सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करता रहेगा, अल्लाह की नेमतों पर शुक्राना बजा लाता रहेगा, तब भी अल्लाह की एक नेमत का शुक्र मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन वो अपने आप को जरूर अल्लाह की रहमतों का हकदार बना लेगा, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का हकदार बना लेगा। तो याद रखें कि इंसान को सजदे की तौफीक भी होना यह अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक अजीम नेमत है। इंसान ये समझता है कि मैं काम में मसरूफ हूं, नमाज पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिलता, या गफलत में पड़ा हुआ है, अल्लाह की याद से गफलत में मौजूद है, लापरवाही सुस्ती कर रहा है, तो ये ना समझे कि उसने सजदा नहीं किया, बल्कि हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी बारगाह में बुलाना पसंद नहीं फरमा रहा है, इसीलिए उस परवरदिगार ने तुम्हें सजदा करने की तौफीक अता नहीं फरमाई, अपने हुजूर में खड़े होने की तौफीक अता नहीं फरमाई। तो हाज़िरीन कराम, ये भी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जो इंसान नमाज की पाबंदी नहीं करता, रब के हुजूर में खड़ा नहीं होता, रब की बारगाह में अपनी जबीनों को नहीं झुकाता, वो ये ना समझे कि मैं अपने कामों की वजह से नहीं आ सका, बल्कि हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे बुलाना नहीं चाहते, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने हुजूर में खड़ा करना पसंद नहीं चाहते, इसीलिए उससे नमाज की तौफीक भी ले ली जाती है और सजदे की लज्जतें भी ले ली जाती है। वरना उन अल्लाह वालों की जिंदगियों को उठाकर देखें कि वो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें किया करते थे, और जब सजदे में जाकर अल्लाह के हुजूर में सुब्हान रब्बियल आला कहते तो अल्लाह तबारक व तआला कैसे कैसे इनामात उन्हें अता फरमाता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की आप सीरत मुबारका को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कसरत से हम्द व सना बयान किया करते, तस्बीह व तहलील किया करते, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से अदा किया करते, और रात में जब आप वजू फरमाकर 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो आप कुरान मजीद के हाफिज थे, और सारी रात में उन 2 रकातों में एक मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल फरमाया करते, पूरी कुरान मजीद 2 रकात में मुकम्मल फरमाया करते, और ये सिलसिला 1-2 साल तक नहीं बल्कि कई सालों तक चलता रहा। और फिर अल्लाह के हुजूर में उनका मकाम व मर्तबा ये देखें कि जब आप नमाज से फारिग होते तो गैब से आवाज आती कि उस्मान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह रब के हुजूर में फरमाते हैं कि मौला मैं तुझसे तुझी ही को मांगता हूँ, मौला मैं तेरी मोहब्बत ही को मांगता हूँ। तो हजरत उस्मान हारूनी की इस मांग पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
فرمایا کہ اے عثمان ہم نے تمہیں یہ نعمت عطا فرما دی ہے, یہ نعمت تو ہم نے تمہیں دے دی ہے, جب بھی تم ہمیں یاد کرو گے اور میرا دیدار کرنا چاہو گے اور جب تم آنکھیں بند کرو گے تو تمہیں میرا دیدار نصیب ہو جائے گا, تم میرے دیدار سے مشرف ہو جاؤ گے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے رب کے حضور میں عرض کیا کہ مولا کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے گنہگاروں کی بخشش بھی عطا فرما, حضور کی امت کے گناہوں کو معاف فرما. تو غیب سے آواز آتی کہ اے عثمان ہم نے تمہاری دعا پر اپنے حبیب کے 30,000 امت 30,000 گنہگاروں کو دوزخ سے ہم نے نجات عطا فرما دی. اور یہ آواز 1-2 دن تک نہیں بلکہ آپ جب بھی نماز ادا فرماتے تو نماز کے بعد آواز آتی اور آپ دعا کرتے تو اللہ کے حضور سے یہی جواب آتا کہ ہم نے 30,000 گنہگاروں کو دوزخ سے نجات عطا فرما دی ہے, دوزخ سے انہیں آزادی عطا فرماتی ہے. تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اللہ کے محبوب بندے عبادت کیا کرتے تھے, ایسی اللہ کے حضور میں تسبیح و تہلیل کیا کرتے تھے کہ ان کی عبادت کے بعد رب فرماتا تھا کہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو, مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو, کیا طلب کرنا چاہتے ہو, آج تمہاری ہر مانگ کو پورا کیا جائے گا. آج ہم بھی نمازیں ادا کرتے ہیں, آج ہم بھی اپنے رب کے حضور میں اپنی جبینوں کو جھکاتے ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ جب ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر ہماری دعاؤں کی قبولیت ہمیں نظر نہیں آتی, دعاؤں کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے. اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہماری عبادتیں اللہ کے حضور میں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں, اللہ تبارک و تعالی کیا ہماری عبادتوں کو قبول فرما رہا ہے یا نہیں. ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں کیا ہم خاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. انسان کو اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے. اس بنی اسرائیل کے انسان کا معاملہ یہی تھا کہ اس نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور حالت سجدے ہی میں اسے اللہ نے موت عطا فرمائی. اور جب وہ رب کے حضور میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ اے ملائکہ اس انسان کو بغیر حساب کے میرے فضل و کرم کی وجہ سے میری رحمت کی وجہ سے تم اسے جنت میں داخل فرما دو, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں میں داخل فرما دو. تو اس انسان نے کہا کہ مولا تیری رحمت سے کیوں بھیج رہا ہے, تیرے فضل سے کیوں بھیج رہا ہے, میں نے تو 500 سال تک تیری عبادت کی ہے, 500 سال میں تیری بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکاتا رہا. مولا میری یہ گزارش ہے, میری یہ درخواست ہے کہ تو میری عبادت کے عوض میں مجھے جنت میں داخل فرما, اس کا حساب و کتاب کر کر جنت میں داخل فرما. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم فرمایا کہ اے ملائکہ اسے تم میزان پر لے جاؤ, اسے تم ترازو کے پاس لے جاؤ. جب ملائکہ اسے میزان پر لے گئے تو اس کی 500 سالہ عبادتوں کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تمام نعمتوں میں سے میں نے جو آنکھ کی نعمت اسے عطا فرمائی ہے اس نعمت کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو. تو اللہ کے حکم سے ملائکہ ایک آنکھ کی چھوٹی سی نعمت کو نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھتے ہیں. تو اب معاملہ یہ تھا کہ جو نیکیوں کا پلڑا تھا وہ ہلکا ہو گیا اور جس ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس آنکھ کی ایک آنکھ کو رکھا گیا ہے وہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ اے ملائکہ اسے تم دوزخ کے تاریک گڑھے میں لے جا کر ڈال دو, دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں لے جا کر ڈال دو. تو اس پر بندے نے اللہ کے حضور میں کہا کہ مولا کریم مجھے اپنی عبادت کی وجہ سے نہیں, مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں تیری رحمت ہی سے تیرے فضل ہی سے جنت میں جانا چاہتا ہوں, میری اس غلطی کو تو معاف فرما دے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم فرمایا کہ اس بندے کو میری رحمت سے اور میرے فضل سے اسے جنت میں داخل فرما دو. تو حاضرین کرام یہاں پر ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے, کیا میسج مل رہا ہے. انسان یہ نہ سوچے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اپنے بل بوتے پر کر رہا ہوں, اپنی طاقت پر کر رہا ہوں یا
अपने ओहदे की वजह से कर रहा हूं या अपने माल की वजह से कर रहा हूं, नहीं, बल्कि इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो अल्लाह की रहमत ही की वजह से कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ही के फजल व एहसान ही की वजह से कर रहा है। और कल जब इंसान जन्नत में भी जाएगा तो वो भी अल्लाह ही के फजल से जाएगा, अल्लाह ही की रहमत से जाएगा। अगर इंसान को अपने आमाल की वजह से जन्नत में भेजने का मामला आएगा तो यकीन जाने कि हमारे आमाल तो ऐसे हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारे आमाल पे से अपनी रहमत के पर्दों को हटा देगा तो हम इतने बड़े खताकार, इतने बड़े गुनहगार हैं कि एक दूसरे के सामने अपना चेहरा भी नहीं ले पाएंगे, एक दूसरे के सामने एक दूसरे को ये आंख से आंख मिलाकर भी नहीं देख पाएंगे। ये अल्लाह ही का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमारे गुनाहों पर पर्दे डाल रखे हैं, हमारे खताओं पर पर्दे डाल रखे हैं, हमारे अयूब पर अल्लाह ने पर्दे डाल रखे हैं। और वो रहमत वाला परवरदिगार हम बंदों के साथ इतनी मोहब्बत करने वाला है, इतनी मोहब्बत करने वाला है कि कल मैदान महशर में हुजूर का उम्मत ही जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत का पर्दा उस बंदे पर डालकर फरमाएगा, ए बंदे तूने फलां वक्त क्या ये गुनाह किया था, क्या तूने फलां वक्त मेरी ये नाफरमानी की थी। उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में उसकी रहमत का मामला यह है कि बंदे पर अपनी रहमत का पर्दा डालकर पूछेगा, क्या तूने मुझे नाराज किया था, क्या तूने मुझे नाराज करने वाले काम किए थे। ऐसा करीम परवरदिगार, ऐसा रहम करने वाला परवरदिगार जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है और दुनिया में भी हमारे अयूब की पर्दा पोशी फरमा रहा है, क़ियामत के दिन भी अपनी रहमत के पर्दे डालकर पूछेगा कि क्या तूने मुझे नाराज करने वाला काम किया था, क्या तूने मुझे नाराज करने वाला काम किया था। ये अल्लाह की रहमत है और अल्लाह तबारक व तआला हमें बारहा मौका अता फरमा रहे हैं कि वस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, कि तुम अपने रब की बारगाह में इस्तिगफार करो, माफी मांगो। इन्नहु काना गफ्फारा, कि तुम्हारा परवरदिगार माफ करने वाला है, रहम करने वाला है, तुम्हारे खताओं की बख्शिश अता करने वाला है। तो हाज़िरीन इकराम, हमें चाहिए कि हम दुनियावी लज्जतों में पड़ने के बजाय, नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला होकर अपने रब को नाराज करने के बजाय हम अल्लाह के हुजूर में आकर खड़े हो जाएं, अपनी जबीनों को खुदा के सामने झुकाने वाले हो जाएंगे, अपने रब को राजी करने वाले हो जाएंगे। तो जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हम पर अपनी रहमतों की चादरें डाल रखी हैं, कल मैदान महशर में भी उसकी जात से यकीन कामिल है कि वो रहीम और करम करने वाला परवरदिगार मैदान महशर में हम पर अपनी रहमतों की चादरें डालेगा, हमें अपनी रहमत के साए अता फरमाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आज हम ऐसे काम करें जो उसको राजी करने वाले हो, ऐसे काम करें जो उसको खुश करने वाले हो। अगर हमने अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल किया, अपने कानों का गलत इस्तेमाल किया, अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल किया, अपने हाथ पैर का गलत इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, तो फिर याद रखो कि अल्लाह के हुजूर में जब जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि उस दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे से अपनी हर एक नेमत के बारे में सवाल पूछेगा, अपनी हर नेमत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला बंदे से सवाल पूछेगा। लेकिन अगर उस सवालात से बचना चाहते हो तो उसका बेहतरीन तरीका कुरान मजीद ही में बतला दिया गया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्राना बजा लाते रहोगे, मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करते रहोगे, तो मैं अपनी नेमतों में और इजाफा करूंगा और नेमतों की तुम पर बारिशें बरसाऊंगा, इतनी नेमतें दूंगा, इतनी नेमतें दूंगा कि तुम गिनना चाहो तो भी गिन नहीं पाओगे, शुमार करना चाहोगे तो मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर पाओगे। तो तमाम बातों का खुलासा कलाम यही है कि जिस तरह हमने माह रमजानुल मुबारक में नमाजों की पाबंदी की है, कुरान की तिलावतों का एहतमाम किया है, अल्लाह को राजी करने वाले काम किए हैं, हमें चाहिए कि हम बाद रमजान के भी जिंदगी की आखिरी सांस तक उसी तरीके से हम अमल करते रहेंगे, अल्लाह को राजी करने वाले काम करते रहेंगे, उसे याद करते रहेंगे। तो फिर ये इनाम अल्लाह
की बारगाह ही से मिलेगा कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद करते रहोगे तो मैं लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत को डाल दूंगा। तो शर्त यह है कि हम अल्लाह को याद करने वाले बने, अल्लाह की इबादत करने वाले बने, अल्लाह को राजी करने वाले काम करने की कोशिश करेंगे तो तब हमें अल्लाह तबारक व तआला ये मकाम अता कर सकता है। जिस तरह हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत मुबारका से पैगाम मिल रहा है कि वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ उस्मान मांगो क्या मांगना चाहते हो, और वो जो भी मांगते अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर मांग को पूरा फरमाता है। तो ये चीजें कब मुमकिन है? तब हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजामंदी में गुजारेंगे, अल्लाह को राजी करने वाले काम करते हुए गुजारेंगे तो ये चीजें मुमकिन है। जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो यकीन जाने जो बंदा अल्लाह को राजी करने वाले काम करता है, अल्लाह को खुश करने वाले काम करता है, जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी मांग को खाली जाने नहीं देते, उसकी झोली को खाली रहने नहीं देते। जो भी बंदा मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमाता है। इसलिए कुरान मजीद में बतला दिया गया कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो हमें चाहिए कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का मुताला करें और हर लम्हा हर आन अल्लाह तबारक व तआला को याद करते रहे, अल्लाह ही की तस्बीह बयान करते रहे। और जिस तरह सैयदी मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमा दिया कि तुम जुबान दुनिया को दे दो और दिल अल्लाह को दे दो। मतलब यह है कि दिल से अल्लाह 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 करते रहो और जुबान से दुनिया के काम करते रहोगे तो जिसका दिल अल्लाह की याद में लगा रहता है, जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करता रहता है, जिसका दिल अल्लाह ही की तस्बीह बयान करते रहता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर उसे कामयाबी अता फरमाता है। हर हाल हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाता है और दुनिया की सारी नेमतों को अल्लाह तबारक व तआला लाकर उस बंदे के कदमों में डाल देता है। और हदीस पाक में प्यारे आका ने फरमा दिया कि जब बंदा एक मर्तबा अल्लाह कहकर अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर अपनी करम की नजर फरमाते हैं। और जब बंदे पर अल्लाह की करम की नजर पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला की जैसे ही उस बंदे पर करम की नजर पड़ती है उस बंदे के सारे गुनाह जलकर खाक हो जाते हैं, उस बंदे के सारे गुनाह जलकर खाक हो जाते हैं। तो हाज़िरीन कराम, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हमें हमेशा बने रहना चाहिए और हमेशा अल्लाह ही की रहमत को और उसके फजल को मांगते रहना चाहिए। और जब तक इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला का फजल रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की बारिशें होती रहेंगी तो फिर वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में रहेगा, हर तरह की मुसीबतों से महफूज रहेगा, हर तरह की परेशानियों से महफूज रहेगा, हर तरह के हादसात से महफूज रहेगा। तो हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो जिंदगी अता फरमाई है उसको गनीमत जानते हुए हर लम्हा अल्लाह ही की इबादत में अपने वक्त को गुजार की कोशिश करें। अल्लाह ही को याद करते हुए अपने जिंदगी के लम्हात को गुजारेंगे तो यकीनन दुनिया में भी अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक बन पाएंगे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी लाजवाल नेमतों से हमें मालामाल फरमाएगा। आखिर में दुआ है कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया उस पर अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।